નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સપ્તર્ષિ વિદ્યા સંકુલમાં આપ દરેક વિદ્યાર્થીનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરીશું ધોરણ 9 વિષય વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 8 ગતિ, જેમાં આપણે ઝડપ, વેગ, સરેરાશ ઝડપ, સરેરાશ ગતિ, સરેરાશ વેગ જેની વાત કરી હતી। અત્યારે આપણે વાત કરવાની છે ગતિનું આલેખીય નિરૂપણ કે આલેખીય નિરૂપણ એટલે શું। सामान्य रीते आपणे आलेखो दौरता होय तो आलेखीय निरूपणनी आपणे वात करेली छे। जोईए आपणे घणी बधी घटनाओं मूलभूत जानकारी आलेख द्वारा सरलतापूर्वक मळी शके छे। उदाहरण तरीके एक दिवसीय क्रिकेट मैचना प्रसारण दरमियान कोई टीम द्वारा प्रत्येक ओवरमां बनावेला रनना दरेक स्तंभ के ऊभा स्तंभ ऊभी लीटी आलेख वडे दर्शावाय छे। कि कोई क्रिकेट मैचनी आपणे वात करेली छे कि क्रिकेट मैचनी अंदर आलेख द्वारा रननी जाणकारी के दरेक ओवरमां केटला रन बनावेला छे। तमे गणितना अभ्यास कर्या छे ते मुजब सुरेख आलेखनी मददथी बे चलो धरावती रेखीय समीकरणनो उकेल मेळवी शक्य छे। कि आपने आलेखनी शुरुआत में एवं कहेलू है बे चल द्वारा सुरेख आलेखना घणा बधा समीकरण। कोई वस्तुनी गति ने दर्शावा माटे आपणे सुरेख आलेखनो उपयोग करीए छीए। आ किस्सामां सुरेख आलेख कोई एक भौतिक राशि परनी निर्भरता दर्शावे छे, जेम के अंतर के वेगनी कोई बीजी भौतिक राशि समय पर निर्भरता। कि आपने आलेखनी बात करेली है कि कोई भौतिक राशि पर निर्भरता कि भौतिक राशिना बदलावता साथे आलेखनी अंदर तेनी वेल्यू एटले के तेनी किंमत बदलाय छे। अहींया आपने अंतर अने वेगनी कोई बीजी भौतिक समय साथे निर्भरता कि अंतर अने वेगनुं समय साथे शुं फेरफार थाय छे तेनी बात करेली छे। तो जोईए आपणे अंतर अने समय ना आलेखो। अंतर समय ना आलेखो पहलो टॉपिक आपने एवो आपेलो छे। कोई वस्तुना स्थान में समयनी सापेक्ष थतो फेरफार। कोई वस्तुना स्थाननी अंदर समय नी साथे थतो फेरफार। वस्तु एक जग्याएथी बीजी जग्याए जाय छे अने तेनी साथे आपणे समय पण नोंधीए छीए तो समय में थतो फेरफार। जोईए आगळ एक सुविधाजनक स्केल पसंद करी अंतर समयनो आलेख द्वारा दर्शावी शकाय छे। आ आलेख में एक्स अक्ष पर तथा वाय अक्ष ने पर लेवामां आवे छे। अंतरना समयना आलेखने वस्तुनी विविध अवस्थाओं माटे दर्शावी शकाय छे, जेम के समान झड़प, असमान झड़प, स्थिर स्थिति वगैरह। तो अहींया आपने आलेख आपेलो छे तो आपणे नीचेना भागमां जेने आपणे एक्स अक्ष कहीए छीए त्यां शुं लखेलो छे समय एटले के मिनिट, अने ज्यारे वाय अक्ष उपरनी बाजू जाय छे तेने आपणे अंतर ए पण किलोमीटरनी अंतर। तो अहींया आपणे जेम जेम समयमां आगळ जता जईए तेम तेम तेनी साथे साथे एना अंतरमां पण वधारो थतो जाय छे। आपणे अहींयाथी जोईए तो अहींया सुधी कि 40 मिनिटनी अंदर केटलुं अंतर कपायेलुं हतुं तो आपणे अहींया जोवुं पड़शे। तो आपने खबर पड़शे कि 20 અને 30 ની વચ્ચે जेम जेम समय घटाड़ता जाइए तो कि 20 मिनिटे केटलुं अंतर हतुं तो ते रीते आपणे आम जाणी शकीए कि 20 मिनिटे आटलुं अंतर कपायेलुं छे। परंतु आपणे जोईए छे कि सरखा समयगाळानी अंदर सरखुं अंतर कपायेलुं छे कि सरखो समयगाळो एनी साथे सरखुं अंतर कपातुं जाय छे। एटले के अचळ झड़पथी गति करती वस्तुओनो अंतर समयनो आलेख। जोईए आगळ આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ સમાન સમયગાળામાં સમાન અંતર કાપે
ત્યારે તે અચળ ઝડપથી ગતિ કરે છે, જે દર્શાવે છે કે વસ્તુએ કાપેલું અંતર સમયમાં સમપ્રમાણમાં છે. સરખા સમયગાળાની અંદર જો સરખું અંતર કાપતા હોય તો તેને અચળ ઝડપી કે ઝડપમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. આમ અચળ ઝડપ માટે અંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ સીધી રેખામાં મળે છે, જે આકૃતિ 8.3માં દર્શાવ્યું છે. આલેખનો ઓ બી, જે આલેખની અંદર આપણે ઓ અને બી એટલે કે ઓ થી અને બી ની શરૂઆત આપણે વાત કરેલી છે, ભાગ દર્શાવ્યો છે, જે અંતર સમાન દરથી વધી રહ્યું છે. અહીં નોંધો, જો તમે વાય અક્ષ પર વસ્તુએ કાપેલા અંતરના મૂલ્ય જેટલું જ છે તો તેણે કરેલા સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય, તો તે અચળ ઝડપને બદલે અચળ વેગ એવું પદ વાપરી શકો છો. સમય પણ સરખો છે અને તેની સાથે સાથે જો દિશા પણ દર્શાવવામાં આવે તો વાય અક્ષ પર વસ્તુએ કાપેલા અંતરનું મૂલ્ય તેણે કરેલા સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય લ્યો તો તે અચળ ઝડપને બદલે અચળ વેગ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. આપણે અંતર સમયના આલેખનો ઉપયોગ વસ્તુની ઝડપ શોધવા માટે કરીએ છીએ. આ માટે આકૃતિ 8.3માં દર્શાવેલ અંતર સમયના આલેખને નાના ખંડો એ બી ધ્યાનમાં લ્યો. બિંદુ એ માંથી એક્સ અક્ષને સમાંતર રેખા તથા બિંદુ બી માંથી વાય અક્ષને સમાંતર રેખા દોરો, જે અહીંયા આપણે દર્શાવેલું છે. બિંદુ એ માંથી વાય અક્ષને સમાંતર અને બિંદુ બી માંથી એક્સ અક્ષને સમાંતર. તો આપને જાણવા મળશે કે સરખા સમયગાળાની અંદર સરખું અંતર, કે એ બિંદુ આપણે જોઈએ છીએ અહીંયા આકૃતિની અંદર, તો તે અહીંયા આપણે T1 અને અહીંયા S1 કે પહેલા સમયમાં કાપેલું અંતર જેને S1, બી બિંદુમાં તો કે અહીંયા T2 એટલે કે બીજા સમયની અંદર કાપેલું અંતર S2, જે અહીંયા આપણે આકૃતિમાં દર્શાવેલું છે. જોઈએ આગળ, તો એક્સ અક્ષને સમાંતર રેખા તથા બી બિંદુમાંથી વાય અક્ષને સમાંતર રેખા, આ બંને રેખા બિંદુ સી પાસે મળી ત્રિકોણ એબીસી ની રચના કરે છે. શું કીધું? ત્રિકોણ એ બી અને સી ની રચના કરે છે. હવે આલેખ એસી સમયગાળો તો કે T2 માઇનસ T1 જ્યારે બીસી ને અનુરૂપ S2 માઇનસ S1 દર્શાવે છે. આપણે આલેખ પરથી જોઈ શકીએ છીએ કે વસ્તુ એ થી બી સુધી ગતિ કરે તે દરમિયાન T2 માઇનસ T1 બીસી ને અનુરૂપ અંતર S2 માઇનસ S1 દર્શાવે છે. આપણે આલેખ પરથી જોઈ શકીએ છીએ કે વસ્તુ એ થી બી સુધી ગતિ દરમિયાન T2 માઇનસ T1 સમયગાળામાં તે S2 માઇનસ S1 અંતર કાપે છે. આપણે પહેલે જ નક્કી કર્યું હતું કે કાપેલું અંતર S અને લાગતો સમય T, તેથી વસ્તુ V નીચે ઝડપ દર્શાવેલી છે. તો કે V બરાબર S2 માઇનસ S1 T2 માઇનસ T1. તો અહીંયા આપણે જે સમીકરણ આપેલું છે તે પ્રમાણે V બરાબર S2 માઇનસ S1 એટલે કે કાપેલા અંતરનો તફાવત છેદમાં T2 માઇનસ T1 તેના માટે લાગતો કુલ સમય. જોઈએ આગળ, આ રીતે આપણે અંતર સમયનો આલેખ પ્રવેગી ગતિ માટે પણ જોઈ શકીએ છીએ. કોષ્ટક 8.2માં એક કાર દ્વારા 2 સેકન્ડના સમયગાળા દરમિયાન કાપેલું અંતર દર્શાવેલું છે. 2 સેકન્ડના સમયગાળા સાથે અહીંયા આપણે અંતર દર્શાવેલું છે. જોઈએ આપણે, સમય સેકન્ડમાં, અંતર મીટરમાં. તો કે શરૂઆતની 0 સેકન્ડે કાપેલું અંતર પણ 0, ત્યારબાદની 2 સેકન્ડમાં 1 મીટર, 3 અને 4 એટલે કે બીજી 2 સેકન્ડમાં 4 મીટર, 4, 5 અને 6 તો કે બીજી 2 સેકન્ડમાં 9, 7 અને 8 તો બીજી 2 સેકન્ડમાં 16, તેવી રીતે 10,
સેકન્ડની અંદર 25 અને 12 સેકન્ડની અંદર 36. સતત વેગમાં થતો વધારો, પ્રવેગ, જેને આપણે પ્રવેગ વિશે જાણીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે તેનો આલેખ આપેલો છે કે પહેલી 2 સેકન્ડની અંદર કાપેલું અંતર, ત્યારબાદ બીજી 2 સેકન્ડ, ત્રીજી 2 સેકન્ડ એમ કાપેલું અંતર. જો સરખા સમયગાળાની અંદર સરખું અંતર કાપે તો આપણે જાણીએ છીએ કે તેનો આલેખ આપણે સુરેખ રીતે દર્શાવવો પડે આ રીતે. પરંતુ સમય જતાં જતાં વેગમાં વધારો થાય છે, પ્રવેગી ગતિ છે, એટલા માટે સતત વેગમાં થતો વધારો દર્શાવેલો છે. આપણે અહીંયા જોઈએ આપણે તો વેગમાં થતો વધારો કારની ગતિ માટે અંતર સમયનો આલેખ આકૃતિ 8.4 દર્શાવ્યો છે. નોંધો કે આકૃતિ 8.3 દર્શાવેલ અંતર સમયના સમાન ગતિના આલેખ કરતાં આ આલેખો આકાર જુદો છે. આ આલેખની પ્રકૃતિ નિયમ સમાંતર કાર દ્વારા કપાયેલા અંતર અરેખીય ફેરફાર છે. સમય સરખો છે પરંતુ કાપેલું અંતર જુદું જુદું છે. માટે આકૃતિ 8.4 દર્શાવેલ આલેખ અસમાન ઝડપવાળી ગતિ દર્શાવે છે. તો પહેલાં આપણે જોયું શું હતું? સમાન સમયગાળો, અને અત્યારે જોઈએ શું છે? અસમાન કે અસમાન ઝડપવાળી ગતિ. તો અહીંયા આપણે કારનું ઉદાહરણ આપેલું છે કે પ્રતિ 2 સેકન્ડે તેના વેગમાં થતો વધારો દર્શાવે છે કે 2 સેકન્ડ જેમ જેમ જતી જાય છે તેમ તેમ તેના વેગમાં વધારો થતો જાય છે. અને જે પહેલો આલેખ જોયો તે સમય સાથે કાપેલું અંતર પણ સમાન, એટલે કે અચળ ઝડપ, પરંતુ આ કેવી છે? અસમાન ઝડપવાળી ગતિ છે. જોઈએ આગળ આપણે તો આ રીતે સમય સાથે થતો ફેરફાર જે આપની ગતિ દર્શાવે છે. ગતિમાં થતો વધારો અને ગતિમાં થતો ઘટાડો જો સમય સાથે સરખો હોય તો અલગ અલગ ભૌતિક રાશિઓ વિશે આપણે એને દર્શાવી શકીએ છીએ. આ વિડિયો લેક્ચરનું લેશન તમને આ જ લેક્ચરની અંદર આપેલું છે. દરેક વિદ્યાર્થીઓએ લેશન પોતાની પાકી બુકની અંદર લખી લેવું. આગળની વાત હવે આપણે પછીના લેક્ચરની અંદર કરીશું.